ہیں پاکستان میں چینی سفیر جیانگ زی ڈونگ نے کہا ہے کہ چین ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں چینی سفیر نے بلوچستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی سمیت داخلی سلامتی اور سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائمز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ چین ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی منظم اور طے شدہ منصوبے کے تحت کی گئی، مگر بلوچستان میں دہشت گردی پر سیکیورٹی فورسز نے بر وقت مؤثر رسپانس۔ بلوچ لبریشن آرمی کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی زیر غور درخواست منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے یہ بات سلامتی کونسل کے اجلاس میں دہشت گردی سے عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات پر اپنے خطاب میں کہی۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ کابل میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بیرونی سرپرستی اور غیر ملکی مالی معاونت سے چلنے والے پراکسی دہشت گرد گروہوں جیسے فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی اور فتنہ الہندوستان بلوچ لبریشن آرمی اور اس کی مجید بریگیڈ نئی زندگی مل گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان سرزمین سے تقریباً مکمل استثناء کے ساتھ کارروائیاں کرتے ہوئے اور ہمارے مشرقی ہمسائے کی فعال حمایت کے تحت یہ گروہ پاکستان کے اندر سنگین اور شفاف دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ محض گزشتہ ہفتے بی ایل اے نے بلوچستان میں متعدد مقامات پر دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جن کے نتیجے میں 48 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ تم نے میری گاڑی کو مارا کیسے؟ گلستان جوہر میں خاتون آپے سے باہر ہو گئیں، کار پر پتھراؤ کے ساتھ گالیاں دیتی رہیں۔ خاتون نے گاڑی پر پتھر مار کے ڈینٹ ڈال دیے۔ پولیس حکام کے مطابق واقع منور چورنگی کے قریب پیش آیا۔ مزید جانتے ہیں انوشا جعفری سے۔ جی انوشا جعفری، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ بالکل، گلستان جوہر میں خاتون آپے سے باہر ہو گئی، کار پر پتھراؤ کے ساتھ گالیاں بھی دیتی رہی۔ خاتون نے گاڑی پر پتھر مار کے ڈینٹ ڈال دیے۔ خاتون کہتی رہی بلاؤ اپنے باپ کو، تو نے مارا کیسے میری گاڑی کو؟ لوگ خاتون کو سمجھاتے رہے، خاتون اپنی گاڑی پر بیٹھی اور چلی گئی۔ اب پولیس حکام سے جب ہماری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ واقعہ منور چورنگی کے قریب پیش آیا ہے۔ تھانے میں خاتون کے خلاف کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ علاقہ پولیس تھانے جوہر سارفی تھانے میں سے کسی ایک کی حدود کا معلوم ہوتا ہے۔ علاقہ تعین اور واقعے سے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کے یہ نسری جو ہے وہ پولیس کی جانب سے بھیجی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے اگر درخواست آتی ہے تو مقدمہ جو ہے وہ درج کریں گے۔ بہت شکریہ انوشا۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ مظفر آباد میں صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ آج پورے ملک میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقاریب منعقد کی جائیں گی، جبکہ آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف مظفر آباد جائیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا کہ یوم یکجہتی کشمیریوں سے غیر متزلزل حمایت کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی اقدام غیر قانونی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ افواج پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وفاقی وزیر امیر مقام نے خطاب کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو ہر میدان میں شکست دی گئی۔ انہوں نے بتایا پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت نے صرف 4 دن میں ہتھیار ڈال دیے۔ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو سلام پیش کیا اور کہا کہ کشمیری عوام کے جذبے کے سامنے بھارتی وزیر اعظم مودی زیادہ دیر نہیں ٹھہر پائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا پاکستان قوم کا جذبہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیشہ مضبوط رہا اور قوم کی طاقت پہلے بھی دیکھی جا چکی۔
हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि कश्मीर में खुलेआम दहशतगर्दी पर दुनिया खामोश क्यों है। अपने वीडियो पैगाम में मशाल मलिक का कहना था कि कश्मीर कोई तनाज़ा नहीं, दुनिया का खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को डेथ सेल में रखना पूरी कश्मीरी कौम को सजा देने के मुतरादिफ है। मोदी सरकार कश्मीरी क़यादत को फांसी देकर आवाज़ दबाना चाहती है। क्या अमन और आज़ादी का मुतालबा करना कश्मीरियों के लिए जुर्म बन चुका है? मशाल हुसैन मलिक का मजीद कहना था कि दुनिया खामोश है और कश्मीर में दहशतगर्दी खुलेआम हो रही है। हर आंसू पर पाबंदी, हर धड़कन पर खौफ, ये कैसा इंसान। SPR ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर एक नया वलवला अंगेज तराना रिलीज कर दिया जो कश्मीरी अवाम से मोहब्बत, हिमायत, यकजहती का इजहार कर। तराने के दिल में उतर जाने वाले बोल कश्मीर है पाकिस्तान इस अटल हकीकत की तर्जुमानी करता है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। तराने में कश्मीरी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों को उजागर किया। ISPR के मुताबिक ये तराना मजलूम कश्मीरियों के हौसले बुलंद करता है और पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमानी। यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इजहारी यकजहती के लिए बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा और असातिज़ा ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया है। वफ्द मुजफ्फराबाद पहुंचा जहां यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। तलबा और असातिज़ा ने कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर बलोच तलबा का कहना था कि कश्मीरी भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और हर दम साथ रहेंगे। उन्होंने वाज़े किया कि पाकिस्तान एक मजबूत फौज रखता है और कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। असातिज़ा ने शोहदाए कश्मीर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि तलबा की देरीना ख्वाहिश थी कि वो खुद कश्मीर आकर उसकी हकीकत को करीब से देखें। दौरे के दौरान बलोचिस्तान के तलबा और असातिज़ा ने पाकिस्तान, कश्मीर और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे भी बुलंद किए। शुरका का कहना था कि ये दौरा मसला कश्मीर पर मुल्क भर के अवाम की उसूली वाबस्तगी का अमली सबूत है। लाहौर में बसंत की तैयारियां अपने उरूज पर, गलियों बाजारों में रंगों से सज गए। पंजाब हुकूमत ने कल से लाहौर में बसंत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से अवाम में बेहद जोश खरोश है। लाहौर में बसंत के मौके पर खानों के ऑर्डर बुक होने लगे, होटलों में बुकिंग बढ़ने लगी, बैरून मुल्क से लोग बसंत मनाने लाहौर पहुंचने लगे। लाहौर के मशहूर जायकों का मजा चखने के लिए पकवान सेंटर्स को ढेरों ऑर्डर्स मिल चुके। कुन्ना, हरीसा, मुर्ग चना, कड़ाही, नहारी, पाए, हलीम, हलवा पूरी, हर पकवान सेंटर का रोजगार चमक उठा। माहिरीन के मुताबिक बसंत के 3 दिनों में फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री में अरबों रुपए का कारोबार मुतवक्के है। बसंत को महफूज बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। पंजाब हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल का हुक्म दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का कहना है मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाने के लिए ड्रोन सर्विलियंस, मुख्तलिफ इक़दाम किए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बसंत फेस्टिवल के दौरान शहरी अपने बच्चों और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ख्याल रखें। मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया इस दौरान मोटर बाइक पर पाबंदी होगी। शहरी कम से कम गाड़ियों को सड़कों पर लाएं, फ्री हुकूमती ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। इनका कहना था कि इन तमाम इक़दामात का मकसद बसंत को महफूज, मुनज़्ज़म बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी, साइंसी डाटा की बुनियाद पर स्मॉग की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आई है, जबकि AI बेस्ड मॉनिटरिंग, GS मैपिंग के जरिए आलूदगी पर कंट्रोल किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने कहा कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से नुमाया बेहतरी देखने में आई, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड किया। ये बेहतरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इंसदाद स्मॉग इक़दामात और अवामी ताउन का नतीजा है, जिसके बाइस मुकामी आलूदगी पर मौसर हद तक काबू पाया जाए। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर एडवोकेट मलिक फैजान अहमद ने कहा है कि लाहौर में चौथे रोज 1 अरब 22 करोड़ से जायद की डोर गुड्डी फरोख्त हुई, जबकि चौथे रोज पतंगों के रेट में इजाफे के साथ दस्तयाबी भी रही। मलिक फैजान अहमद के मुताबिक चौथे रोज मार्केट्स में 10 लाख से जायद गुड्डे पतंगे फरोख्त हुई, जबकि 20,000 से जायद पन्ने भी फरोख्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि डेढ़ा तावा गुड्डा 700 रुपये, 1 तावा 400 रुपये और पौना तावा 300 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। 2 पीस का पन्ना 12 से 15 हज़ार का फरोख्त हो रहा है। जबकि मलिक फैजान ने कहा कि पहले रोज़ 16 करोड़ रुपए, दूसरे रोज़ 18 करोड़ रुपए, तीसरे रोज़ 20 करोड़ रुपए, जबकि चौथे रोज़ 68 करोड़ रुपए की खरीदो फरोख्त हुई है। उन्होंने मजीद बताया कि अंदरून मोची गेट मार्केट, इस्लामपुरा, सांधा, समनाबाद, नुनारियाँ और अचरा समेत दीगर इलाकों में पतंगों, गुड्डों और पन्नों की खरीदो फरोख्त। लाहौर एक बार फिर बसंत के रंगों में रंग गया। शहर की रौनकें बहाल, मुख्तलिफ रंग साल में 25 साल बाद बसंत की वापसी ने शहरियों में नया जोश व खरोश पैदा कर दिया। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी। मुख्तलिफ शाहराहें सजा दी, पतंगों के मॉडल नस्ब लाहौर की सड़कों पर बसी भी बसंत के खूबसूरत रंगों में रंग गई। लाहौर पंजाब के दूसरे शहरों से पतंगबाजों की आमद, पेशावर में पतंग और डोर खरीदने वालों का
25 साल बाद लाहौर में बसंत की वापसी, पतंग साजी के सामान की फरोख्त में तेजी आ गई। शहर के रवायती बाजारों खुसूसन मोची गेट में पतंग, डोर और गुड्डों की रिकॉर्ड फरोख्त हो रही है। गुड्डों और पतंग 400 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि 1.5 तावा गुड्डा और पतंग की कीमतें 500 से 600 रुपए तक जा पहुंची। दूसरी जानिब डोर की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने में आया, जहां 2 पीस पन्ना डोर 12,000 रुपए में दस्तयाब हुई है। शहरियों का कहना है कि बसंत की वापसी से लाहौर फिर जिंदा हो गया, ताहम महंगाई ने खुशियों को कुछ हद तक महदूद कर दिया है। शौक तो बहुत है, मगर बढ़ती कीमतें बसंत मनाने में रुकावट। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में सनती हादसात से निपटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद। मशकों में PDMAs, रेस्क्यू सर्विसेज, मारूफ सनती इदारों ने शिरकत की। तुर्किया, ईरान, अजरबैजान, नेपाल, दीगर ममालिक के माहिरीन भी मशकों में शरीक हुए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने शुरा का इस्तकबाल किया। उन्हें NOC के रिस्पॉन्स और अर्ली वार्निंग के सलाहियतें इदारे पर ब्रीफिंग दी। मशकों के दौरान खतरात की बरवक्त तशखीस, वसाइल की दस्तियाबी, बाहिमी राब्ता, मौसर मनसूबा बंदी, इनखला, अवामी आगाही इक़दाम का जायजा लिया। NDMA का कहना है हुकूमती सनती इदारों की बाहिमी ताउन से कौमी तैयारी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स को मौसर बनाया जा सकेगा। मशक़ी सेशन में आलमी मयार के मुताबिक रद्द अमल को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। NDMA ने हदारों की फ़ाल शिरकत को सराहते हुए मुसलसल ताउन के अज़म का खबर यह है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2026 में अफगान तालिबान रजीम के तहत जारी जुल्म, नाइंसाफी और शिद्दत पसंदी को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की मुजरिमाना गफलत और सफाक पॉलिसियों ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम में जिस्मानी सजाएं, मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियां और वहशियाना तशद्दुद मामूल बन चुका है। रिपोर्ट में मीडिया पर सख्त कदगनों, सिविल सोसाइटी और अक़लियतों बरादरियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे की निशानदही भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पाबंदियों, तशद्दुद और बुनियादी हुकूक की मुअत्तली के जरिए अफगान ख़वातीन को रियासती निज़ाम से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया। माहिरीन का कहना है कि तालिबान की नाक़िस हुक्मरानी ने अफगान अवाम को शदीद मुआशी और समाजी बहरान में धकेल दिया है और ये रजीम न सिर्फ दाखिली नाकामी बल्कि इलाकाई अदम इस्तेहकाम का भी बाइस बन रहा है। जबकि माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान की पॉलिसियां सरहदी सलामती और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरात पैदा कर रही है। अमरीकी हुकाम की तहकीकात ने भारत में वसी पैमाने पर होने वाले साइबर फ्रॉड का पर्दाचाक कर दिया। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत मैरीलैंड में करोड़ों डॉलर के फ्रॉड केसेस की तफ्तीश के दौरान भारतीय कॉल सेंटर्स के मुलविस होने का इंकशाफ। 3 भारतीय कॉल सेंटर्स ने 650 से ज्यादा अफराद को निशाना बनाया। 48 मिलियन डॉलर से ज्यादा माली नुकसान। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय जालसाज खुद को अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे जाहिर करते थे और ईमेल, फोन कॉल्स, पॉपअप पैगामात के जरिए अमरीकी शहरियों को निशाना बनाते थे। अमरीकी हुकाम की मालूमात पर भारतीय एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए जालसाज ग्रोह के 6 सरगना गिरफ्तार कर लिए और साजो सामान जब्त कर लिया। FBI के खुसूसी एजेंट जिमी पॉल ने भारत में 3 कॉल सेंटर्स के फ्रॉड नेटवर्क खत्म करने की तस्दीक की। बैनुल-अक़वामी माहिरीन का कहना है गैर मुल्की रियासती इदारों के जाली शनाख्त को बतौर हथियार इस्तेमाल करना मोदी हुकूमत की सिफारती इंतजामी नाकामी का सबूत है। भारत में मुनज़्ज़म धोखाधही के हालिया वाक़यात, कमजोर रियासती निगरानी, दराजाती नाकामियों को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब के साथ बातचीत को शानदार करार दिया। मुलाकात के बाद जारी किए गए एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि सदर शी से तिजारत, फौजी उमूर, ताइवान, रूस और यूक्रेन तनाज़े और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन की अमरीका से तेल, गैस, इजाफी ज़रई मसनूआत की खरीदारी, तैयारों के इंजनों की तरसील समेत दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू हुई। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान अमरीका चीन ताल्लुकात में ताइवान के मसले को अहम करार दिया, जबकि चीन सदर ने ताइवान के साथ असलहे के मुआहदे पर अमरीका को इंतहाई एहतियात से काम लेने का कहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की तातुली से मुतालिक तमाम क़यास आराइयाँ दम तोड़ गईं। ईरान अमरीका ने मुज़ाकरात तयशुदा दिन वक्त के मुताबिक होने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जुमे को सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ज़रूरी इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों से शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब सीनियर अमरीकी अहदेदारों ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में मुज़ाकरात ओमान में होने की तस्दीक की। इससे कबल अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में शेड्यूल थे, जिसके बाद ईरान की जानिब से मुज़ाकरात इस्तांबुल, ओमान मुंतकिल
کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایران نے مذاکرات کا مقام تبدیل کرنے کے ساتھ مذاکرات میں علاقائی شراکت داروں کو شامل نہ کرنے اور بات چیت صرف جوہری معاملات تک محدود رکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم ان مطالبات کو تسلیم یا رد کیے جانے سے متعلق فی الحال کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ کھیل کے میدان سے جہاں پر سابق انگلش کپتان ناصر حسین بھی آئی سی سی کے دوہرے معیار پر بول پڑے۔ ناصر حسین نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش کی جگہ بھارت وینیو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتا تو آئی سی سی کیا کرتا؟ کیا آئی سی سی بھارت کو بھی ایونٹ سے باہر کر دیتا؟ آئی سی سی کو بنگلہ دیش اور پاکستان کو بھی بھارت کی طرح برابر سے ڈیل کرنا ہوگا۔ سابق انگلش کپتان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش اپنی بات پر قائم ہے، وہ اپنے کھلاڑی کے لیے کھڑے ہوئے، پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر اچھا کام کیا۔ کسی کو کھڑا ہو کر یہ ضرور کہنا ہوگا کہ سیاست بہت ہوئی، اب ہم کرکٹ کھیل لیں۔ ناصر حسین نے مزید کہا کہ بھارت نے اچانک سے مستفیض کو سیاسی دباؤ کی وجہ سے باہر کر دیا۔ کرکٹ میں سیاست آ گئی، کبھی آپ ہاتھ نہیں ملاتے، کبھی ٹرافی نہیں لیتے۔ اگر آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کو دبائیں گے تو کرکٹ تباہ ہو جائے گی۔ پاکستان اتنی پابندیوں کے باوجود اتنا اچھا پرفارم کرتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے کو بی سی سی آئی کے لیے دھچکا قرار دیا۔ کہا یہ بھارت کے وزیر کھیل بی سی سی آئی کے منہ پر تماچا ہے۔ آئی سی سی میں سب سے مضبوط امیر ترین ادارہ ہونے کے باوجود آج ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پاک بھارت میچ سے متعلق فیصلہ سازی میں کمزوری دکھانے پر بھارت پر سخت تنقید کی۔ بولی پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا، پی سی بی پینلٹی اور فائن دینے سمیت اس فیصلے کے بعد ہونے والے اسٹارٹ کے لیے بھی تیار ہے۔ بھارت وہ موقف اختیار نہ کر سکا جو اسے وقت پر کرنا چاہیے تھا۔